أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ آج 20 رمضان المبارک ہے اور 20 رمضان اسلامک ہسٹری میں، اسلامی تاریخ میں بہت ہی اہم، بہت ہی امپورٹنٹ دن ہے، جس کا اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں ذکر کیا ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ تو جو اللہ کی مدد اور فتح ہے، تو اس فتح سے مراد آج کے دن ملنے والی جو عظیم فتح اور گریٹ وکٹری تھی جو مسلمانوں کو ملی تھی۔ تو ہم انشاءاللہ دیکھیں گے آج کہ کس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیڈرشپ میں، آپ کی قیادت میں مسلمانوں نے عرب کی تاریخ اور ہسٹری بدل دی، اور پورے عرب پر آج ہی کا دن تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، مسلمانوں کا اور اسلام کا جھنڈا لہرایا گیا تھا، اور جو ظلم اور ستم کا زمانہ تھا، پرسیکیوشن کا جو زمانہ تھا، وہ ختم ہو کر کے سارا پاور، ساری طاقت عدل، انصاف اور جسٹس کے ارد گرد گھومنے لگا۔ آپ کو معلوم ہے طاقت اور پاور جو ہے یہ دو دھاری تلوار کی طرح ہے۔ اگر یہ صحیح ہاتھوں میں آتا ہے تو اس سے اچھے کام ہوتے ہیں، اور غلط ہاتھوں میں جاتا ہے تو دنیا میں فساد اور ظلم برپا ہوتا ہے۔ آج مسلمان جو کہانیاں کہتے رہتے ہیں، اسرائیل ظلم کر رہا ہے، امریکہ حملہ کر رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ آپ اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ ان کو روک سکے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن سے اس بات کی کوشش کی تھی، فرسٹ دن سے، کہ پاور اور طاقت ہمارے ہاتھ میں رہے۔ تو پہلے میں اس سورہ کا ترجمہ پڑھتا ہوں، اس کے بعد وہ ہسٹری آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ کی مدد آ جائے، والفتح، اور جب فتح ہو جائے۔ تو یہ فتح سے مراد کون سی فتح ہے؟ مکے کی فتح، یعنی مکہ جب تمہارے کنٹرول میں آ جائے۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور تم دیکھو کہ لوگ گروپ کے گروپ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ، تو اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرو اور اس سے معافی مانگو۔ اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا، بڑا معاف کرنے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کے لیے ایک وہ وقت بھی آیا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے صرف ایک آدمی کے ساتھ اپنی جان بچانے کے لیے نکلے تھے، غار میں جا کے چھپے تھے، اور آپ کے سر کی قیمت لگائی گئی تھی، جیسے آج کل یہ کرمنل وغیرہ کی قیمت لگاتے ہیں نا، جو اس کو پکڑ کے لائے گا 1 کروڑ روپیہ دیا جائے گا۔ تو آپ کو زندہ یا مردہ پکڑ کے لانے والے پر کو 100 اونٹ کا انعام رکھا گیا تھا، یعنی 1 کروڑ روپے۔
اس حال میں آپ مکے سے نکل کر کے کہاں گئے؟ مدینہ گئے۔ مدینے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو پورے عرب سے وہاں جمع کیا، ہجرت فرض ہو گئی، جو جہاں ہے وہاں سے مکہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت میں رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کی اور اسی بیچ میں بار بار ان کی طرف سے جنگیں ہوئی، لڑائیاں ہوئی اور مسلمان دھیرے 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 ایک طاقتور اور پاورفل قوم بن گئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 ہجری میں یہ واقعہ ہونے سے دو سال پہلے، 1.5 سال پہلے خواب دیکھا کہ ہم مکے جا رہے ہیں وہاں عمرہ کرنے کے لیے۔ صحابہ کرام کو بولا کہ ہم عمرہ کرنے چلیں گے۔ 1600 صحابہ آپ کے ساتھ مکے آ گئے۔ مکہ آئے تو مکے والوں نے کہا کہ نہیں، ہم عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایک ٹریٹی کیا، پیس ٹریٹی، معاہدہ، وہ لمبی کہانی ہے۔ اس میں بس یہ تھا کہ کچھ چیزیں تھی جو بالکل انسان کی جو عزت نفس ہے، سیلف ریسپیکٹ ہے، اس کے خلاف تھی۔ فار ایگزامپل، اب 500 کلومیٹر سے آئے ہیں اور ایروپلین سے نہیں، کار سے نہیں، اونٹ سے کہا جا رہا ہے کہ اس سال جائیے، اگلے سال آئیے گا۔ بہت ہی انسلٹنگ بات تھی، لیکن آپ نے اسے بھی مان لیا۔ ایک اس میں یہ تھا آرٹیکل کہ مکے سے جو مدینہ چلا جائے گا اسے آپ وہاں سے لوٹائیں گے، اور اگر مدینے سے کوئی مکہ آ گیا تو ہم اسے نہیں لوٹائیں گے۔ بالکل دب کر کے، جھک کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی مان لیا۔ بہرحال یہ معاہدہ ہو گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس چلے گئے۔ تو اس معاہدے میں ایک شک یہ بھی تھی، ایک آرٹیکل یہ بھی تھا کہ اس میں جو قبیلہ، جو ٹرائب جس کے ساتھ چاہے اس کے ساتھ رہ سکتا ہے۔ تو کچھ قبیلوں نے قریش کا یہ اپنا لیڈر بنا اور کچھ قبیلوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو قبیلہ خزاع ایک قبیلہ تھا جس نے کہا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں گے۔ تو اس میں یہ لکھا گیا تھا کہ اگر کوئی کسی قبیلے پر حملہ کرے گا تو وہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے تو وہ ان پر حملہ مانا جائے گا۔ جیسے آج کل سعودی اور پاکستان میں جو ڈیل ہوئی ہے وہ کیسی ہے کہ اگر سعودی پر کوئی اٹیک کرتا ہے تو پاکستان پہ اٹیک مانا جائے گا۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے۔ 8 ہجری میں کیا ہوا، یہ واقعہ ہونے کے 1.5 2 سال کے بعد، رات کے اندھیرے میں قبیلہ بکر، بنو بکر اور قبیلہ بنو خزاع، یہ دونوں کی بہت دنوں سے دشمنی چلتی تھی پرانی۔ تو انہوں نے سوچا کہ اچھا موقع ہے، رات کے اندھیرے میں حملہ کیا اور سوتے میں ان کو بری طرح سے کاٹ کے رکھ دیا، یہاں تک کہ وہ بھاگ کر کے حرم میں، کعبہ میں جا کر کے پناہ لیے، وہاں بھی ان کو نہیں چھوڑا گیا۔ اور مکے والوں نے ان کی مدد کی دشمنی میں کہ یہ محمد کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ کیوں گئے۔ تو اس کا جو لیڈر تھا بدیل بن ورقہ خزائی، وہ بہت ہی دردناک شعر، پوئٹری لکھ کر کے گیا، اور اس کے جانے سے 3 دن پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو کہا کہ تم تیاری کرو۔ حضرت ابوبکر صدیق آئے تو پوچھا کہ کیسی تیاری ہے؟ کہا مجھے معلوم تو نہیں ہے، بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ تیاری کرو، کہیں جانا ہے۔ اس کے 3 دن کے بعد یہ آیا اور آ کے مسجد میں اس نے اپنے اوپر ہونے والے ظلم کی جو داستان سنائی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بدیل تمہاری مدد کی جائے گی۔ اس کے بعد آپ نے اعلان کر دیا کہ مکے پر اٹیک ہوگا۔ اور مکے پر اٹیک کا مطلب کیا تھا؟ جیسے مان لیجیے کوئی یہ کہے کہ جیسے ہم انڈیا میں رہتے ہیں تو ایک ایگزامپل کے طور پہ کہ نیو دہلی پر اٹیک،
मदीना एक छोटी सी बस्ती थी और वहां से कहाँ अटैक हो रहा, कैपिटल सिटी, पूरे मक्के का जो पावर का सेंटर था। 10,000 सहाबा रेडी हो गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलग अलग लोगों को अलग अलग झंडे दिए। अंसार का झंडा जो है हजरत साद बिन उबादा को गालिबन दिया, मुहाजिरीन का किसी और को दिया। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से मार्च किया मदीने से। जब मर्रुज़ ज़हरान एक जगह है वहां आए रात की तारीकी में। हाँ, उससे पहले क्या हुआ, जो मक्के का लीडर था अबू सुफियान, उसको समझ में आ गया कि हम लोगों ने बहुत बुरा किया। ये भागा भागा वहां गया मदीने कि वो पीस ट्रीटी जो थी, मुआहदा जो था, उसको रिन्यूअल करने के लिए। तो सबसे पहले अपनी बेटी के पास गया, उम्मे सलमा, उम्मे हबीबा। तो जा करके बताया कि मैं ऐसे ऐसे आया हूँ। तो बिस्तर पे बैठना चाह रहा था तो उन्होंने बिस्तर लपेट लिया। कहा कि बेटी, क्या ये बिस्तर मेरे लायक नहीं है कि मैं इस बिस्तर के लायक नहीं हूँ? तो कहा कि अब्बा, आप इस बिस्तर के लायक नहीं है, क्योंकि ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर है और आप एक नापाक और मुशरिक। ये था ईमान। तो बहरहाल उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात करने से इनकार कर दिया। अबू बकर के पास गया, हजरत उमर के पास गया। हजरत उमर ने कहा कि अगर तुम लोगों से जिहाद करने के लिए मेरे पास लकड़ी के अलावा कुछ भी ना हो तब भी मैं तुम लोगों से जिहाद करूंगा। उसके बाद नाकाम होकर के वापस आ गया। तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फौज मर्रुज़ ज़हरान में आई और रात में इसने आग देखी, आपको मालूम है खाना बनाने के लिए आग जलाई जाती थी, तो जितनी बड़ी फौज होती थी उतनी ज्यादा एरिया में क्या होती थी, आग जलती थी। तो उसने देख करके कहा कि हाय मक्के की बर्बादी, इतनी बड़ी फौज और इतनी बड़ी आग तो मैंने देखी ही नहीं। उसके बाद सुबह में हजरत अब्बास गए, पीछे पीछे ये भी चला, उन्होंने अपने पीछे इसको बैठा लिया। हजरत उमर ने देख लिया और वो भाग करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा कि अल्लाह के रसूल, आप इजाज़त दीजिए कि इसकी गर्दन उड़ा दूं। तो हजरत अब्बास ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिक्वेस्ट करके उसकी जान बचा ली। उसके बाद जब वो पूरी फौज मक्के में दाखिल हुई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्बास को कहा कि ये सुफियान को उस जगह खड़ा करो, अबू सुफियान को, जहां से फौज गुजरते हुए दिखाई दे। तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फौज, सोचिए क्या वक्त था, एक वो वक्त था कि रात के अंधेरे में निकले थे जान बचाने के लिए और सर की कीमत रखी गई थी 1 करोड़, और एक ये वक्त था कि कितने साल के बाद पलटा, जस्ट 7 ईयर्स, आफ्टर 7 ईयर्स, कि आप 10,000 मुजाहिदीन के साथ मक्के में फातिहाना और कॉन्करर की हैसियत से दाखिल हो रहे थे। और अबू सुफियान जो उसका लीडर था वो खड़े होकर के देख रहा था, बोल रहा था कि खुदा की कसम इस फौज का मुकाबला तो करने वाला कोई नहीं। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत क्या थी, आप झुके हुए थे ऊंट पर, ऐसा लग रहा था कि आपका सीना ऊंट के कोहान से लग जाएगा, और आप ये कह रहे थे अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा, सारी तारीफ उस अल्लाह के लिए, अल्लज़ी हज़मल अहज़ाब वहदा, जिसने अकेले सारी फौजों को हरा दिया, शिकस्त दे दी, व नसर अब्दा, और उसने अपने बंदे की मदद की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब काबे में गए थे कि एक बुत को तोड़ते जाते थे और कहते जाते थे जाल हक व ज़हक़ल बातिल, हक आ गया, सच्चाई आ गई और बातिल क्या हो गया, मिट गया। इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा, बातिल तो मिटने ही वाला था। उसके बाद हजरत बिलाल को हुक्म दिया कि काबे पे चढ़ कर के अज़ान दे। वो बिलाल जिनको मक्के की गलियों में गर्दन में रस्सी बांध करके घसीटा जाता था, वो दुनिया की सब, देखिए अल्लाह ताला कैसा इज्जत देता है,
जिस शख्स को जानवरों की तरह रस्सी बांध करके घसीटा जाता था, उसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, दुनिया की सबसे टॉप, सबसे बेहतरीन जगह के ऊपर खड़े होकर के आजान दे। उसके बाद मक्के वाले सब सामने खड़े थे, कहा कि तुम्हारा क्या ख्याल है तुम्हारा? तो उन्होंने कहा कि आप शरीफ हैं, शरीफ के बेटे हैं, हम आपसे शराफत ही की उम्मीद रखते हैं। तो आपने फरमाया, आज मैं तुमसे वही कहता हूँ जो मेरे भाई यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा था। क्या कहा था? ला तसरीब अलैकुमुल यौम। जब भाई जिन्होंने कुएं में डाला था, मिसबिहेव किया था, सामने आए थे, तो उन्होंने क्या कहा था? ला तसरीब अलैकुमुल यौम, आज मैं तुमको कुछ बुरा भला नहीं कहूंगा, कुछ इल्जाम नहीं दूंगा। यग़फिरुल्लाहु लकुम व हुवा अरहमुर राहिमीन, अल्लाह तुमको माफ करे और वो बड़ा रहम करने वाला है। तो ये वो दिन था जिस दिन बातिल की ताकत क्या हो गई? मिट गई, खत्म हो गई। उसके बाद से इंसाफ का दौर शुरू हुआ जो खुलफाए राशिदीन के ज़माने तक रहा। उसके बाद फिर धीरे धीरे वही किंगशिप शुरू हुई, डिक्टेटरशिप। आज फिर पूरी दुनिया में क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? डिक्टेटरशिप। अरब वर्ल्ड बदतरीन डिक्टेटरशिप में, हम तो इंडिया में अल्हम्दुलिल्लाह उससे बहुत अच्छे हालत में। दुनिया में क्या चल रहा है? जिसके हाथ में पावर है वो क्या समझता है? कानून मेरे हाथ में, जिसको चाहो मार दो, जिसको चाहो खत्म कर दो। आप इमेजिन कीजिए, बाहर की बातें छोड़िए, अगर मुसलमान आज से उस तरीके पर अमल करें, हम समझते हैं कि नमाज पढ़ ली होगी, नहीं। असल चीज क्या है? सबका एक अमीर हो। आप इमेजिन कीजिए, अगर पूरी दुनिया के मुसलमानों का एक अमीर होता, जैसे सहाबा के ज़माने में था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में था, तो क्या खामनाई शहीद हो जाते थे? ईरान पे अटैक होता? गजा में जुल्म होता? वो छोड़िए, हिंदुस्तान में अगर इस्लामिक हुकूमत होती तो क्या इस तरह से दाढ़ी पकड़ पकड़ के लोगों को मारा जाता जैसा आज मारा जा रहा? नमाज पर पाबंदी, अजान पे पाबंदी, हिजाब पे पाबंदी, खाने पीने पर पाबंदी। ये जुल्म और गुलामी क्यों है? वाई दिस? बिकॉज वी हैव नो पावर, वी आर पावरलेस। और पावरलेस इंसान का कोई हक नहीं होता, वो जानवर की तरह होता। पावर कहां से आएगा? ये है इन्नहु लकिताबुन अजीज, ये है सबसे पावरफुल बुक जिसने मोहम्मद रसूल। एक अरब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या थे? बकरियां चराते थे, मक्के वालों के ऊंट चराते थे कुछ पैसों पर। इसी किताब ने, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की गाइडेंस और रहनुमाई ने उनको अरब का सबसे पावरफुल क्या बना दिया। आज के डेट में 7 कंट्री के किंग थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सऊदी अरब, कतर, बहरीन, ओमान, यमन, ये सब आपके अंडर था। तो कंक्लूजन और खुलासा क्या है? हमें फिर फतेह मक्का का सबक और लेसन दोहराना पड़ेगा, तब जाकर के हालात बदलेंगे, वरना हालात, पावर हमारे हाथ में होना चाहिए। और किस लिए? लोगों को गुलाम बनाने के लिए नहीं, लोगों को लोगों की गुलामी से आजाद करने के लिए। आज पूरे लोगों को गुलाम बना दिया गया। इकोनॉमी कुछ लोगों के हाथ में, पावर 2-3 लोगों के हाथ में। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम पावरलेस। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस अजीम जो फतह है, ग्रेट विक्ट्री फतेह मक्का, उसको याद रखने की, और असल जो बात है वो एक जमात बनने की, एक अमीर के अंडर में जो अल्लाह और रसूल के हुक्म के मुताबिक इंसाफ कायम करे। ये आज की सबसे बड़ी ज़रूरत। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक नसीब फरमाए।